भागवत महापुराण प्रथम स्कंद नवम अध्याय। सकल धर्म राजा आगे निरूपी भीष्म अनुरागे कृष्णचरण स्तुतिवाद नवम अध्याय संवाद। सुत उवाच एमंते प्राणीबध भय निवेदी धर्मर तनय सकल धर्म ज्ञान अर्थे विजय कल निज रथे मिलिले कुरुक्षेत्रे जाई भीष्म अछंती जहि सोई राजा संगते चारि भ्राते सज होइले जेझा रथे उत्तम अश्व नाना वर्ण स्वभाव रत्न विभूषण ताहांक संगे विप्रजने गमन कले तोष मने गोविंद नंदी घोष रथे बसिले अर्जुन संगते पांडव मध्ये युधिष्ठिर किय बा देवा पटांतर गृह्यक गण मध्यांगते कुबेर प्रकाश जेमंते एमंत कुरुक्षेत्र गले पांडवे गोविंदक तुले सरसयने गंगा सुत देखिले राजा धर्मसुत अवनी पृष्ठे मोहगत किबा अमर भूमिगत पांडवे गोविंदर तुले भीष्मचरणे प्रणिमले ब्रह्मर्षि देव ऋषि गणे अपरे राज ऋषि माने मिलिले जाई कुरुक्षेत्रे भीष्म को देखिबार अर्थे पर्वत नामे महाऋषि धर्मनारद तुले मिशी बाद रायण बृहदश भरद्वाजंक संगे शिष्य रेणुका सुत परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमदन त्रित असित कृष्णमद गौतम कक्षिवान सिद्ध अत्रि कौशिक सुदर्शन कश्यप अंगिरस नाम निर्मल चेता ब्रह्मचारी मिलिले सुख आदि करी एमंते सर्वमुनि जने मिलिले भीष्म सन्निधाने मुनि की देखिब सुतम शयन कले जे प्रणाम धर्मज्ञ गंगार कुमर देश कालज्ञ महीधर तेणु पूजिले एके एके मुनि की दृढ़ मानसिके मायारे जे धर शरीर अनादि प्रभु निराकार कृष्ण को हृदय बसाई पूजिले गृढ़चित होई प्रेमे विनय भाव होई निकटे थिबा पांच भाई पांडुपुत्र को दयाचिते भावे बोलंती अश्रु नेत्रे भीष्म उवाच ए बड़ कष्ट मोर चिते ए पांच भाई कुंती सुते बने बंचिले कष्ट कर्मे जीवन पोषी विप्र धर्मे जेणु गोविंद आश्रे थिले अनेक संकटु तरिले स्वामी मरणे कुंती साधु स्वभावे बालकूल बधू पुत्रंक तुले बहु क्लेश दुखे बंचिला बनवासे कालर बस ए जगत प्राणी ए कालर आयत से काल बसे सर्वचली पवने जेने घना बळी जे कूल राजा धर्मसुत रक्षक भीम गदा हस्त अर्जुन जहि धनु धरे जहि गोविंद रक्षा करे से कूल पड़ई विपत्ति एमंत विधातार गति ए कृष्ण मने की बाथाई ताहा तो केही न जानई के जानी पारे तार गति जहि पंडिते भ्रमी हंती संसार कर्मर आयत एहा तू जान कुंती सुत एणु तू किछि ही न भाळ अनाथ प्रजा एबे पाळ देख ए आदि नारायण जगत परम कारण मायारे लोक मन हरि जादव वंशे अवतरी एहार अनुभाव गति किछि जानई पशुपति नारद जाने मुनि भाव घेने किबा कपिल महामुनि तू कृष्ण महिमा न जानी मातुल सुत प्राय मणि प्रिय सुहृद मित्र परि सचिव बुद्धि की आचरी एहांकु दतारे निजोगी पेशिलु पंचग्राम मागी सुहृद पणे स्नेह करी रथे सारथी पणे बरी जहु ए प्रभु भावग्राही स्वभावे परापर नाही एणु ता उच्च नीच कर्म योग्य अयोग्य सबु सम तथापि भक्तंक हिते देख ईश्वर दया केते मो जीव छाड़ीबार काले मिलिला सरसज्जा तले जार चरणे भक्ति बळे निश्चल मने अंतकाल तुंडे जे नाम उच्चारंती परम पदे से मिशंती कर्म वासना जाई दूर एमंत महिमा जाहार से देव देव भगवान भावे जानिले मोर मन प्रफुल्ल कमल लोचन सुंदर हसित बदन चक्र सहिते चारि बाहु से मोर ध्यान पथे रहु
ଅଗ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମୋର ମୁହିଁ ଛାଡ଼ିବି କଳେବର। ସୁତ ଉବାଚ ଭୀଷ୍ମ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ମନେ ଗୁଣି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଶରତଳେ ଚାହିଁ କର ଯୁଗଳ ଶିର ଦେହି ବିବିଧ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ ଅଶେଷ ମୁନିଗଣ ତୁଲେ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଯେ ଜଗତେ ଚତୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମତେ ରାଗ ବୈରାଗ ଆଦି କରି ଯେ ମାର୍ଗ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରୀ ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନେ ଯେତେ କର୍ମ ଯଥା ବିଭାગે ଯେତେ କରି ଗୃହୀବ ନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମର ଯେ ବା ଧର୍ମ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତଙ୍କ ଧର୍ମ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଯାହା ସାଧି ସକଳ କହିଲେ ହରଷେ ନାନା ଆଖ୍ୟାନ ଇତିହାସେ ଏମନ୍ତେ କହୁ କହୁ ଧର୍ମ ଭୀଷ୍ମର ଚିତେ କାଳ ଭ୍ରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ବଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ସେ କାଳ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାର ନାମ ସେ କାଳ ଆଗମନ ଦେଖି ସଙ୍କୋଚ କଲେ ବେନି ଆଖି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଚନ ଶୁଣାଇ ହୋଇଲେ ମୌନ ତକ୍ଷଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ସବୁ ସଂହରି ଦୃଷ୍ଟି ମନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସାବଧାନ ସେ ହରି ଅଛି ଅଗ୍ରେ ବସି ଚତୁରଭୁଜ ପରକାଶୀ ପୀତବସନ କଟି ଭାଗେ ବିଜୁଳି ଯେନେ ନୀଳ ମେଘେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଜି ଭାବ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ଧାରଣା ଯୋଗ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ସଂଶୟ ଦୂରେ ପରିହରି ଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରମ ଯେତେ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶରୀରରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କର୍ମ ଚିତୁ ଛାଡ଼ିଲା ମାୟା ଭ୍ରମ ଅନ୍ତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ମନ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ବର୍ଜିତ ନିର୍ବିକାର କୃଷ୍ଣରେ ହେଉ ସମର୍ପଣ ଯେ ହରି ଭକତ ତାରଣ ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଜନି ଚିନ୍ତି ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନେ ସୁସୁଖେ ଥାଇ ଅବିରତେ ପ୍ରକୃତି ବସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥେ ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଆତଜାତ ତମାଳ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରୂପ ମୋହର ତ୍ରିଭୁବନ ପୀତବସନ କଟି ଶୋହେ ପ୍ରକାଶ ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ଅଳକା ଆବୃତ କପଳ ବିରାଜେ ବଦନ କମଳ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ତଳେ ମୁଚିତ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱଧୂଳି କାଏ ଶିର ବଦନ ଧୂଳିମୟେ ବିରାଜେ ସ୍ୱେଦକଣା ଅଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ପନ୍ତି ଯାର କବଚ ଝଲକନ୍ତି ସେ ରୂପେ ରହୁ ମୋର ମନ ଯେ ଭବ ଜଳୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ରଥ ନିବେଶି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ ଅନାଇ କଟାକ୍ଷ ଲୋଚନେ ଆୟୁଷ ହରେ ପରସେନେ ସେ ପାର୍ଥ ସଖାର ଚରଣ ନିରତେ ଥାଉ ମୋର ମନ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥେ କୋପ ଭରି ସକଳ ବୀର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସମରେ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଜନ ଦୟା ନ ଜୁଝେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଦେଲା ତାହାର କୁମତି ହରିଲା ତାର ଚରଣେ ମୋର ଗତି ନିଶ୍ଚଳ ହେଉ ଆତ୍ମରତି ମୋହର ତୁଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବି ବୋଇଲା ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ କୋପି ମୋହ ବଚନ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପି ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ରଥୁ ଧାଇଲା ଭୂମି ଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମରେ ଉପେକ୍ଷି ସିଂହ ଯେ ସନେ ଗଜ ଦେଖି ଧାମନ୍ତେ ଅବନୀ କମ୍ପିଲା ଉତରି କନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚକ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ମୋହର ସମୀପେ ମୁଆଁ ତାଇ ପଣେ ସନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣ ରୋଷେ ବିନ୍ଧି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ କଲି ସ୍ନେହା ଅଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଁଲା ଅତି ବେଗେ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀର ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ କରି ଦୂର ହରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ଯେ ସାରଥି ରଥ ଆରୋହୀ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି ଅୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେହୁ ଧରେ ସେ ରୂପେ ମନ ରହୁ ସ୍ଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ତା ମୁଖ ଦେଖି ତରି ଗଲେ ଏବେ ମୋହର ଅନ୍ତକାଳେ ମୋଚିତ ରମୁ ତାପୟରେ ଗୋପନଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଗୋପୀଜ ଲଳିତ ଗତି ସୁବିଳାସ ମନୋଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦହାସ ତାହାର କୃତ୍ୟ ଅନୁସରି ଉନ୍ମାଦେ ତା ଭାବ ଆଚରି ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଭବସାଗରୁ ଗଲେ ତରି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ମେଳେ ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚାହିଁ ସକଳେ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସେ ଏବେ ଦିଶେ ମୋର ଆଗେ
ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜଣା ନାହିଁ ଜାତହୁଁ ଜାତ ସର୍ବଦେହି ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ଯେ ବସଇ ଯେ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଭେଦେ ରବି ଅନେକ ବୋଲି ଅନୁଭବୀ ସେ ହରି ପାଦ ଯୁଗେ ଭଜି ପଶିଲେ ଭାବ ମୋହ ତେଜି ଗୋବିନ୍ଦେ କରିଣ ସଙ୍ଗତି ମନ ବଚନେ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନ ପବନ ସଂହରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ଶରୀର ତେଜି ଭାବ ମୋହେ ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଜାଣି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ମୌନେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷିଏ ଯେହ୍ନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦ ଦେବ ମାନବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଫୁରେ ପୁଷ୍ପ ବରସେ ନିରନ୍ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଅନଳେ ଭୀଷ୍ମ ପିଣ୍ଡ ଦେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ଦୁଃଖ ମନେ ଉଠି ସକଳ ମହାଜନେ ଯେ ଯାହା ମତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଉଠି ସକଳେ ତୋଷ ଚିତେ ଗୃହେ ଚଳିଲେ ଯେଝା ମତେ ପାଣ୍ଡବେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗତେ ହସ୍ତିନା ମିଳିଲେ ତୁରିତେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେପୁର ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କି ବୁଝାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ସେ ରାଜ ଧର୍ମେ ରାଜ୍ୟ କଲା ଯା ପିତୃ ପିତା ମହେ ଥିଲା ଏମନ୍ତ କରି ରାଜା ପଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣ ପାଦ ଗତେ ଶରଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟଲାଭ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ।